मैं कुछ बना ना बना, पर MP रवनीत सिंह बिट्टू जी दे इलैक्शनस दे विच, चाहे भारत भूषण आशूबा जी दे इलैक्शनस होण, जिथे मेरी ड्यूटी लगूगी मैं ਉਹ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਨ ਨਾਲ ਵੀ, ਮਨ ਨਾਲ ਵੀ, ਧਨ ਨਾਲ ਵੀ, क्योंकि ईश्वर की पूरी कृपा है साढ़े ते, मैं तिन्ना चीज़ों के नाल मैं अपने भरावां दा साथ दूँगी और हमेशा चाहूँगी कि उन्होंने नाम दे अगे होर अगे वधिया उन्हों दी डेजिग्नेशन पोस्ट हो। पांडे साहब का तुसीं साथ नहीं दोगे? नहीं नहीं, ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟਿਕਟ ਕੱਟੀ ਗਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਆ ਉਹ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਪਾਂਡੇ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਾਵਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਧੜਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਊਂਗਾ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਉਸ ਕੌਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਂਡੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੌਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਆ, ਵੀ ਇੱਧਰੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਧੜੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁਣ ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਪਾਂਡੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਆ ਉਹ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਆ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। सर पॉलिटिक्स का मतलब ही यही है, एनू ही पॉलिटिक्स कहते हैं। मैं ये कह रहा भी जी महिला कांग्रेस की बॉडी है ये जी तुसी भी अपने लैवल पर काम कर रहे हो, होर बहुत लेडीज़ ने आपो अपने लैवल पर गल कर रहे काम कर रहे हैं। लीना टपारिया नाल कोआर्डीनेशन क्यों नहीं है? क्यों जो प्रोग्राम लीना टपारिया के होंगे ने कि वो थोनों सद्दा नहीं देंगे या तुसी उत्थे नहीं जाते है? प्राइम मुद्दे देख रहे सब दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है जी। मैं इंद्रपाल सिंह धुन्ना। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 79 ਜਿਹੜਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਹਲਕਾ ਉੱਤਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਾਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਲਾ ਆਗੂ ਨਾਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਪਾਲਦੇ ਨੇ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਨੀਸ਼ਾ ਕਪੂਰ ਜੀ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਲੰਘ ਕੇ ਗਏ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ NGOs ਦੇ ਥਰੂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਇੰਦਰ ਭਈਆ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? मेरी संस्था का नाम है श्रीमती दर्शन कपूर मेमोरीयल सेवा सोसाइटी, जज्बा द प्राइड ऑफ लुधियाना NGO, जिस दे विच असी जिहड़ी श्रीमती दर्शन कपूर मेमोरीयल सेवा सोसाइटी है वो असी मम्मा के नाम दे नाल, मेरी मदर इन लॉ की डैथ हो चुकी है, असी कोशिश की सी कि मावां ठंडियां छावां हुंदियां ने, अगर वो साडे विच नहीं हन तो साडा फर्ज है कि असी किसी लिए कुछ कर सकीए। सो ये जिहड़ी संस्था हैगी है हर मंथ विधवा लेडीज़ जिहड़ी विडो लेडीज़ हुंदियां ने उन्होंने जिहड़े खास करके जिहड़े बजुर्ग हुंदे ने उन्हां दे लई काम करदी है, चाहे वो मैडिसन देना होवे, चाहे वो एक्सरे कराने होण, चाहे उन्होंने उन्हां दी भोजन की व्यवस्था करनी होवे। बाकी असी कोविड-19 के दौरान असी पूरी कोशिश की है कि जिहड़े साडे प्रवासी भाई है, चाहे वो मध्यम वर्गी लोग ने, चाहे वो प्रवासी भाई ने, कि उन्होंने किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना आवे। असी 56 डेज़ काउंट करके दसूँगी कि 56-57 दिन असी पूरे ग्राउंड लैवल पर रहे हैं, ग्राउंड लैवल पर काम किया है कि किसी टाइम तक खुद अपने आप को इदा फील होने लग गया सी कि किते असी खुद ही पेशेंट तो नहीं है, मतलब अपने आप तो एक कहते ना बंदे नूं साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो जाती है, बट फिर भी साडा जज्बा कायम रहा। मेरे हसबैंड ने बहुत सपोर्ट किया मैनू, हर जगह उत्थे लैके गए जिथे मतलब वाकई बहुत क्रिटिकल कंडीशन सी लोगों की, पर असी पूरी कोशिश की, प्रशासन के नाल पूरा साथ दिता ताकि कोई भी साडी पार्टी नूं भी कोई उंगली ना चके कि उस उन्हां लोगों ने काम नहीं किया कि जो वोटां के टाइम चाहते सी, अज इस महामारी के टाइम च काम नहीं किया। देखते हैं तुसी दस्सिया कोविड-19 ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ NGO ਦੇ ਥਰੂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਪਲਾਨ ਹੈਗਾ? श्रीमती दर्शन कपूर मेमोरीयल सेवा सोसाइटी रजिस्टर्ड सोसाइटी है और एक जज्बा द प्राइड ऑफ लुधियाना वो बच्चों लिए काम करती है जिन्होंने प्लेटफॉर्म नहीं मिलते। जिमें कई बच्चा म्यूजिक च अच्छा होंदा है या डांस च अच्छा होंदा है, जिमें मेरे कोई फ्रेंड सर्कल च मेरी फ्रेंड्स ने वो उन्होंने मदद कर देंगे ने। असी चाहते हैं कि आने वाले टाइम के उन्होंने स्टेज दी जाए ताकि कहते जरूरी नहीं होंदा कि अमीरां दे बच्चों के ही गुण होंदा है। एक जिहड़ा इंसान मेहनतकश इंसान होंदा है
ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ, ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਰੀਰਕ ਕਮੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਗਰੀਬ ਹੈ। ਅਗਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਅੰਗ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਮੇਰੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਪੂਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਰ ਮੰਥ 8 ਲੇਡੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਸਰ ਬੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਿ 8 ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਡੇਟਸ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 8 ਤੋਂ 9 ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਉਹ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ। 8 ਤੋਂ 7 ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ 8ਵੀਂ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਸਮਾਨ। ਮਨੀਸ਼ਾ, ਜਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਲੇਡੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਘਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਘਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕੂਲ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੀ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਕੋਈ ਅਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਦਮੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਔਰਤ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਆਈ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਇਨ ਲਾਅ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਦਾ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਪੇਸਮੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੇਟਾ ਅਗਰ ਤੇਰੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਜਿਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਔਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਚੀਵ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆ ਜਾਣ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਰ ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸੂੰਗੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਇਨ ਲਾਅ ਦੇ ਫਾਦਰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਹਰਬੰਸ ਲਾਲ ਕਪੂਰ, ਲੇਟ ਹਰਬੰਸ ਲਾਲ ਕਪੂਰ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਜਦੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਔਰ ਬੜੀ ਨੋਮੀਨਲ ਫੀਸਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 350 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 500 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਜਨਰੇਟਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਆਡੀਓ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪਲੇਗਰਾਊਂਡ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਆਪਣਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਰੂਮਸ ਨੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼, ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਔਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਫ੍ਰੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫ੍ਰੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਫ੍ਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਗਰ ਪੇਮੈਂਟ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਡਿਊਟੀ, ਹਾਂਜੀ ਡਿਊਟੀ, ਔਰ ਉਹ ਸਮਝਣਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਟੀਚਰਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਸੋ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖਿਆ ਆਪਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ ਸਾਰੀ? ਸਰ ਇਹ ਮੇਬੀ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੀਜ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਸੀਗਾ, ਤੀਜ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਹਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ, MP ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰੇ MLAs, ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਵਾਪਸ ਆਈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਸੀਗਾ ਕਿਸੇ ਸਾਡੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਚਾਹੂੰਗੀ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਆਦਤ ਹੈ ਸਰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਾਥੀ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਲਸੀ ਦਾ ਪੌਦਾ ਗਿਫਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਸੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨੂੰ ਫੋਗਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫੋਗਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਫੋਗਿੰਗ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਿਗਨੇਚਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਫੋਗਿੰਗ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਫੋਗਿੰਗ ਲਈ ਪੇਪਰ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੋਕ ਪ੍ਰਵੋਕ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਸੀਗੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਵੋਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਦਤ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਸੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਪਈ ਸੀਗੀ ਔਰ ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਹੋਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹਿਣ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਸਹਿਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਸਹੂੰਗੀ ਨਹੀਂ। ਮਨੀਸ਼ਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ
ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੱਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ ਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ 50% ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਹਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਡਾ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਹੀ ਮਿਸਜ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਮਦਰ ਨੂੰ ਹੀ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ 50% ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਮਹਿਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਘਰੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਰਸੂਖਦਾਰ ਹਸਬੈਂਡ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਸਟਰ ਉਹ ਅੱਜ ਕੌਂਸਲਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ? ਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਦਿਲ ਟੁੱਟਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ, ਜਦੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਨਾ ਇਨਸਾਨ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਟੁੱਟਦਾ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਸੰਭਾਲ ਲੇ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ, ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ 50% ਰੇਸ਼ੋ ਰੱਖੀ, ਬਰਾਬਰ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੀ ਡੈਸਟੀਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸ਼ਾਇਦ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਮੁਕੱਦਰ में नहीं है वो नहीं मिलेगा। सो मुकद्दर भी बहुत वड्डी गल रखती है। बाकी मैनू इस टाइम MP साहब, मंत्री साहब, MLA सारे बहुत प्यार दे रहे हैं। कहते एक प्यार भी बहुत वड्डी गल है, शायद मैं इस टाइम तक वो इकट्ठा कर लिया। और मैनू लगता है कि उस टाइम MP रवनीत सिंह बिट्टू जी ने मेरे नाल वादा भी किया सी कि अगर ਤੁਹਾਨੂੰ इस टाइम नहीं भी कुछ मिल रहा, शायद कोई ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ हो सकते हैं, कोई परिस्थितियां कई बार साडे हक दियां नहीं होंदियां, पर उन्होंने उस टाइम मेरे नाल वादा किया सी कि समा आएगा ज़रूर और ਤੁਹਾਨੂੰ एक अच्छी पोस्ट ਦਿੱਤੀ जाएगी। बिल्कुल सर, इस चीज़ से मैं एग्री हाँ, क्योंकि सरकार असी सरकार दे असी बिल्कुल कार्यकर्ता असी चाहे छोटे लैवल दे चाहे बड़े लैवल दे। पर एक चीज़ सर तुहाडे मीडिया दे राही कहूँगी, जिहड़ा एक वर्कर हुंदा है ना, ओही बंदियां नूं इकट्ठा करदा है और ओही कहंदे उन्हां नूं कहंदे सीट ते बिठांदा है। पर जदों वर्कर दी नहीं सुनी जाती तो किते ना किते वर्कर हताश जरूर हुंदा है। बाकी तुहाडी गल ये है कि मैं वाकई कहूँगी कि अगर जिहड़ी लेडीज़ काम करदियां ने उन्हां नूं आने वाले समय तो जिहड़ा समा जा चुका उन्होंने नहीं कुछ कहा जा सकता। पर जिथे तक मेरी आवाज़ जाऊगी आने वाले समय दे विच मैनूं लगदा है कि अगर लेडीज़ बाहर धुप नहीं देख रही सर, छां नहीं देखदी, बच्चे नहीं देखे जाते, परिवार छड्डिया जाता है, कोई पैसा नहीं लिता जाता, कोलों पैसा लगाया जाता है, अपनी इज्जत दे नूं अपने करैक्टर नूं बड़े ढंग दे नाल संभाल के असीं अगे लैके आने हैं। असी लोकां दी आवाज़ बनते हैं, असी अपने प्रशासन की आवाज़ बनते हैं, असी अपने MP की आवाज़ बनते हैं, असी अपने मंत्री की आवाज़ बनते हैं, असी अपने कौंसलर की आवाज़ बनते हैं। असी जद उन्हां सारियां दी आवाज़ बनते हैं, लोकां दियां असी गल्लां भी सुनते हैं और उन्हां नूं सॉर्ट आउट भी करते हैं। मैं चाहनी हाँ कि अगर मेरे वर्गी अगर 10 लेडीज़ भी काम करदियां ने, अगर उन्हां विचों 2 लेडीज़ नूं भी तुसीं अगे लैके जांदे हो तो वो 8 लेडीज़ नूं किते ना किते ये चीज़ का माण महसूस होगा कि अगर वो 2 लेडीज़ अगे गई हैं कल नूं साडी वारी भी आ सकती है। मैं ये कह रहा भी जी महिला कांग्रेस की बॉडी है ये तुसीं भी अपने लैवल पर काम कर रहे हो, होर बहुत लेडीज़ ने आपो अपने लैवल पर गल कर काम कर रहे हैं। लीना टपारिया नाल कोआर्डीनेशन क्यों नहीं है? क्यों जो प्रोग्राम लीना टपारिया दे हुंदे ने कि वो तुहानूं सद्दा नहीं दिंदे या तुसीं उत्थे नहीं जांदे हैगे? सर ऐदा दा शायद मैं कह रही हाँ, अगर कोई 365 दिनों के विचों अगर 140 दिन काम होया है, मैम साडे ग्रुप्स बने हुए ने, सानू मैसेजेस आते हैं, मैनू नहीं लगता शायद तुहाडे तक कोई किसी ने गल की होगी। शी इज़ द बेस्ट लेडी। क्यों मैं बेस्ट लेडी कह रही हूँ? क्योंकि सर एक औरत दे बाहर निकलना बहुत टफ है और औरतों का मर्दा दे नाल फाइट करना बहुत टफ काम है, खास करके पोलिटिकली काम करना बहुत टफ है। और कभी भी इस तरह नहीं होया कि मैडम ने कभी मैसेज ना दिता होवे। ऐदा हो सकता है कि जिमें कोविड-19 आ गया, हर बंदे ने अपने लैवल पे काम किया, क्योंकि वो हमेशा ये कहते हैं कि कभी ये चीज़ ना होवे कि किसी नूं दिखावा लगे। और जिथे तुहानूं लगदा है कि उस जगह ते ज़रूरत है, मेरी ब्लैसिंग्स तुहाडे नाल है, तुसी काम करो और मैं हमेशा तुहाडे नाल है। और कभी भी उन्होंने ऐदा कभी नहीं किया कि उन्होंने कभी मैसेज ना लगाया होवे। उन्होंने हमेशा मैसेज लगाया और असी भी
ਤਨ ਦੇ ਹੀ ਨਾਲ ਵੀ, ਮਨ ਦੇ ਹੀ ਨਾਲ ਵੀ, ਧਨ ਦੇ ਹੀ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਸਰ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਦ ਇਨਸਾਨ ਕਦੀ ਇਕੱਲਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਚਾਹੇ ਗੁਰੂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾਣ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਬਿਨਾਂ ਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ MP ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਲੀਨਾ ਮੈਮ ਲੈ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਜੀ ਲੈ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਲਓ। ਹੁਣ ਮਮਤਾ ਭਾਪੀ ਜੀ ਦਾ ਉਦਾਹਰਨ ਦਊਂਗੀ। ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਬੈਸਟ ਲੇਡੀ ਐਵਰ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਸੀ ਰਾਸ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਸੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮੇਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਬਟ ਰੀਅਲੀ ਸੈਲਿਊਟ ਹਰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਇਕੱਲੀ ਲੇਡੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, 100 ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਮਜ਼ਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਸੋ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟਿਕਟ ਕੱਟੀ ਗਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਆ, ਉਹ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਪਾਂਡੇ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਾਵਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਧੜਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਊਂਗਾ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਉਸ ਕੌਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਂਡੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੌਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਆ, ਵੀ ਇੱਧਰੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਧੜੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁਣ ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਪਾਂਡੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਆ, ਉਹ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਆ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਸਰ, ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਪਿਆਰ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਲ ਜਿੱਤਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਧੜੇਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਪਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ 2 ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 2 ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਾਰਿਆਕਰਤਾ ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਾਰਿਆਕਰਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੂਗੀ ਇੱਕ ਕਾਰਿਆਕਰਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਵਾਂ, ਮੈਂ ਮਾਣ ਦੇਵਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਊਂਗਾ। 3 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਅਤੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵੀ ਲੰਘ ਗਏ ਨੇ। ਅਗਲੇ 2.5 ਸਾਲ ਰਹਿ ਗਏ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਟਿਕਟ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਪਾਰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ ਉੱਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰ ਰਹੇ ਹੋ ਹੁਣ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੋਕ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਗੇ। ਸਰ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 79 ਦੀ ਟਿਕਟ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ 50% ਕੋਟਾ, 50% ਲੇਡੀਜ਼ ਲਈ, ਮੇਰਾ ਵਾਰਡ ਲੇਡੀਜ਼ ਦਾ ਹੀ ਬਣਿਆ। ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਇਲੈਂਟ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੇਮਰਾਜ ਬਾਊ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਹੇਮਰਾਜ ਬਾਊ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵਾਰਡ ਅਲੱਗ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮੈਂ 3-4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰਾ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ ਵਜੂਦ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰਾ ਵਾਰਡ ਲੇਡੀਜ਼, 50% ਕੋਟਾ, ਸਭ ਕੁਝ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਹੱਕ 'ਚ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਮਨ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਟਾਈਮ ਕਦੋਂ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਮਨੀਸ਼ਾ ਬੈਠ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਪਰ ਆਂਸੂ ਪੂੰਝੇ, ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ। ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਵਾਰ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲਿਖਿਆ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗੀ। ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਲਗਾ ਕੇ ਰਾਤ ਦੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਮੈਂ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਔਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਲੇਡੀ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਰਾਤ ਬੈਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਆਫਿਸ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਆਫਿਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਸਰ ਅਸੀਂ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਫਿਸ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਮੀ 4:30 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਫਿਸ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਮੋੜਦੀ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਯੈਸ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੀ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਸਾਥ, ਚਾਹੇ ਉਹ MLA ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਰਕਰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੁਆ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗੂਗੀ, ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵਾਂਗੀ। ਇੱਕ ਨਾ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕੌਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਾਂ ਵਾਰਡ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਨੇ, ਲੀਡਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਾਉਂਸਲ ਅੱਗੇ ਬਣੋ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਸੁਣਦੀ ਇੱਥੇ? ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਵਾਰਡ ਲੈਵਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ?
ਸਰ ਜਦੋਂ ਨਾ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 79 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸਰ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਸੀ। ਸਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਔਰ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਯੂ ਆਰ ਰਾਈਟ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟ ਹੋ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜ਼ੋਨ ਡੀ, ਜ਼ੋਨ ਏ, ਜ਼ੋਨ ਬੀ, ਜ਼ੋਨ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਾਨੀ ਔਰ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹੂੰਗੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਵੱਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਐਮਪੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਲਈ ਵਰਤਦੀ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਬਣਾ ਨਾ ਬਣਾ, ਪਰ ਐਮਪੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਣ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੂਗੀ ਮੈਂ ਉਹ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਨ ਨਾਲ ਵੀ, ਮਨ ਨਾਲ ਵੀ, ਧਨ ਨਾਲ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਮੈਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਊਂਗੀ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਪੋਸਟ ਹੋਵੇ। ਪਾਂਡੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰੀ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲਿਆ ਪਾਂਡੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ? ਸਰ ਪਾਂਡੇ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਪਾਂਡੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੀਸ਼ਾ ਕਪੂਰ ਹੀ ਐਦਾਂ ਦੀ ਲੇਡੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਬਾਊ ਹੇਮਰਾਜ ਜੀ ਆਜ਼ਾਦ ਖੜੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਬੱਗਾ ਜੀ ਸੀਗੇ ਔਰ ਜਦੋਂ ਰਕੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਸਰ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਖੜ ਕੇ ਪੂਰਾ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਨਾਰਥ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ। ਪਲੱਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੈਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਦਵਾਈਆਂ ਔਰ ਮੀਟਿੰਗਸ ਵੀ ਹਿਊਜ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ। ਐਮਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸਿਸਟਰ ਜੀ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਭੈਣ ਜੀ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੈਂ 550 ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੈਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਦ ਕਿ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੇ ਸੀ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਸਟਰ ਆਏ ਸੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਐਮਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ? ਕੰਮ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੀ। ਔਰ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਰਕੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੇਦਾਗ ਨੇਤਾ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਸਵਰੂਪ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਔਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਰ, ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਈ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ, ਸੋ ਕਈ ਬੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਈਡੀਅਲ ਹੁੰਦਾ, ਸੋ ਐਦਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕਨਸਟੀਟੂਐਂਸੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਾਂਗੇ ਹੀ। ਜੈ ਹਿੰਦ ਸਰ। ਇਹ ਸਨ ਮਨੀਸ਼ਾ ਕਪੂਰ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵੱਡਮੁੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਉਹ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਐਨਜੀਓਸ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ। ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਵੀ ਕਵਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਨੇਤਾ ਮਿਲੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਬਣਾ ਨਾ ਬਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਮਪੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਐਮਐਲਏ ਰਕੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਦ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਧੁੰਨਾ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਹੈਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮੁੱਦੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।